morning children, welcome back to class. So today we are going to learn social session number 6. And before going into the class, are you perfect with the lesson number 1? Second lesson we have started. But are you perfect with the first lesson? Parents, please make sure that your children should be perfect from the first lesson. అంటే సెకండ్ లెసన్కి వచ్చేసాం, టీచర్ చెప్పేశారు, ఇంకా కంటిన్యూ చేయడం కాదు. మనం ఫస్ట్ లెసన్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చి ఉండాలి. అదర్వైజ్ సెకండ్ లెసన్ చదువుతుంటాం, మనం ఫస్ట్ లెసన్ మళ్ళీ చదవడానికి టైం దొరకదు. సో ఎప్పుడైతే సెకండ్ లెసన్లోకి వచ్చామో అప్పుడే ఫస్ట్ లెసన్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్, మీనింగ్స్, ఎవ్రీథింగ్. Now in second chapter also, one day we have finished. Now next we are continuing in the page number 266. And the children, those who have done the homework, they are doing very perfectly, very good. But remaining students, what happened? Only some of the students are sending the homework. కొంతమంది పిల్లలే హోంవర్క్ చేసి పంపిస్తున్నారు ఫస్ట్ డే నుండి, మిగతా వాళ్ళు ఎవరు ఇంకా రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు. ప్లీజ్ పేరెంట్స్, వీడియో చూసి రఫ్ నోట్స్ రాసి ఊరుకోవడం కాదు. ప్లీజ్ బై ద టెక్స్ట్ బుక్స్ and make sure that they should follow every class. I will continue the class, children. Yes, when I am reading, what should you do? You have to keep your finger on the book, right, like this. Here we are starting here, okay? Large areas of land on the earth are called continents. There are 7 continents. They are Asia, Africa, South America, Europe, Australia and Antarctica. So these are the 7 continents, very important. Look into the book. Everyone here. Asia, Africa, South America, North America, Europe, Australia, Antarctica. These are the 7 continents. Our country India lies in the continent of Asia, which is the largest continent. The smallest continent is Australia. So ఈ 7 continents లో largest continent is Asia. మన ఇండియా ఏషియాలోనే ఉంది. And smallest continent is Australia. In order to locate places on a map, it is very important to know the 4 main directions: east, west, north, south. సో మన ఇండియా నార్త్ సైడ్ ఉందా, వరల్డ్లో ఈ వెస్ట్ సైడ్ ఉందా అని తెలుసుకోవడం కోసం ఫస్ట్ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి? 4 డైరెక్షన్స్. మనకు 4 డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, south. Sun rises in the east, sun sets in the west. So early morning when you wake up, in which direction you see the sun, that is called as the east. And evening the sun will go off, no, set off, that is called the west. And the opposites are the north and south. Here they have given in this picture. Look at this picture, ma. East, west, north, south. So our country is, this is the south, no, ఇంకా ఇక్కడికే ఎండ్, ఇక్కడంతా ఓషన్ ఉంటుంది కదా. సో అవర్ కంట్రీ ఈజ్ ఇన్ ద సౌత్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఏషియా. అంటే మన కంట్రీని సౌత్ కంట్రీ అంటారు, బికాస్ ఏషియాలో వరల్డ్లో మొత్తానికి సౌత్ సైడ్లో ఉంటుంది కాబట్టి. సో ద 4 మెయిన్ డైరెక్షన్స్. వాట్ ఆర్ ద 4 మెయిన్ డైరెక్షన్స్? ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్. ద అప్పర్ ఎండ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాప్ షోస్ ద నార్త్, వైల్ ద లోవర్ ఎండ్ ఆల్వేస్ షోస్ ద సౌత్. సో పైన ఇప్పుడు నార్త్, అండ్ మ్యాప్లో ఎప్పుడు పైన నార్త్ చూపిస్తుంది, కింద సౌత్ చూపిస్తుంది. ద ఈస్ట్ ఈజ్ ఆన్ ద రైట్ వైల్ ద వెస్ట్ ఈజ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్. మనం నిలబడినప్పుడు మనకి ఈస్ట్ ఇటువైపు అయితే లెఫ్ట్లో ఏముంటుంది అండ్ రైట్లో ఏముంటుంది? నార్త్ సౌత్ కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా రైట్ సైడ్ వెస్ట్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఈస్ట్ ఉంటుంది. అలా మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇక్కడే కాదు, ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళినా, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద Suraram or not only in the Shapur or not like that. If you go to the Delhi or any way, you have to see that when you are facing the sun, the sun is coming from this side or the sun is coming from this side. Suppose the sun is coming from this side, then this will be the east and opposite will be the west, and always the left will be the east and here the west. Okay, the east is on the right side while the west is on the left side. Drivers use road maps to find the way when they are driving in a న్యూ ప్లేస్. సో ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది ఇదంట? డ్రైవర్స్ ఎప్పుడైతే డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారో అప్పుడు వాళ్ళకి ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్ డైరెక్షన్స్ యూజ్ అవుతాయి. సేలర్స్ యూజ్ ఎ కంపస్ టు ఫైండ్ ద వే వైల్ సేలింగ్. అంటే షిప్ ఇన్ ద సీ, ద సేలర్స్ విల్ సేల్ ద షిప్, నో, అట్ దట్ టైమ్ ఆల్సో దిస్ మెయిన్ కంపస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ దెమ్. ఇంకా దీని గురించి మీకు ఫర్దర్ 4th క్లాస్ 5th క్లాస్లో ఉంటుంది.
ఈ కంపస్ ఏంటంటే ఎక్కడ ఈస్ట్, ఎక్కడ వెస్ట్, నార్త్, సౌత్ చూపిస్తుంది. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద ఈస్ట్, ఆపోజిట్ సైడ్ విల్ బి ద వెస్ట్, అండ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఎప్పుడు నార్త్ ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ ఎప్పుడు సౌత్ ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్? మనం ఫేస్ చేసే సైడ్ సన్ ఉన్నాడంటే అది ఈస్ట్, బ్యాక్ సైడ్ వెస్ట్. ఓకే, మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నార్త్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ సౌత్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Next, the compass has a needle which always points to the north. A map helps us to find our way easily in the new place. So compass లో ఏముంటుంది? నీడిల్. ఆ నీడిల్ ఆల్వేస్ ఎక్కడ పాయింట్ చేసి ఉంటుంది? నార్త్ సైడ్ చూపిస్తుంది. ఆల్వేస్ ద నీడిల్ విల్ షో ద నార్త్ సైడ్. దీని గురించి కూడా మ్యాగ్నెటిక్ కంపస్ అదంటే ఫర్దర్ క్లాస్లో ఉంటుంది మీకు. ఓకే, ఏ మ్యాప్ హెల్ప్ us to find our way easily in a new place. సో న్యూ ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు సోల్జర్స్ అందరూ ఫైటింగ్కి వెళ్తారు కదా, ఆర్మీ. ఎప్పుడు? వార్స్ జరిగినప్పుడు, యుద్ధాలు జరుగుతాయి కదా, వార్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వెళ్తారు? పెద్ద ఫారెస్ట్లో నుంచి వెళ్తారు. అప్పుడు వాళ్ళకి ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్, వాళ్ళకి క్యాంపస్ ఎక్కడుంది ఏంటనేది వాళ్ళకి సరిగ్గా అర్థం కాదు కదా మధ్యలోకి వెళ్ళిన తర్వాత. సో అప్పుడు ఈ మ్యాప్ వాళ్ళకి చూపిస్తుంది అనమాట. మ్యాప్లో ఏముంటుంది? నార్త్ సైడ్ సో అండ్ సో ప్లేస్ ఉంది, ఈస్ట్ సైడ్ సో అండ్ సో ప్లేస్ ఉందని తెలుస్తుంది. అప్పుడు వాళ్ళ మ్యాగ్నెటిక్ కంపస్ పెట్టుకొని ఈస్ట్ ఎటువైపు అని చెప్పి చూసుకుంటూ వెళ్తారు. అండర్స్టాండ్? ఇలా యూజ్ అవుతుంది వాళ్ళకి మ్యాప్. సో బై దిస్ వీ హ్యావ్ ఫినిష్ ద చాప్టర్. సెకండ్ లెసన్ కూడా అయిపోయింది. సో మన వర్క్ ఏంటి ఇప్పుడు? టీచర్ చెప్పేసారు 2 lessons, బట్ మన వర్క్ ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద 2 lessons. క్లియర్ చిల్డ్రన్? థర్డ్ క్లాస్ చిల్డ్రన్ అంటే చాలా గుడ్ చిల్డ్రన్ కదా. ఎస్, ఐ కేమ్ టు నో. సో యూ షుడ్ ఫస్ట్ ఫినిష్ ద లెసన్ నెంబర్ 1 and 2 రీడింగ్. టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టెక్స్ట్ బుక్ చదవండి, నాట్ ఓన్లీ ద మీనింగ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఆల్సో. టెక్స్ట్ బుక్లో ఏముంది, ఏం మెన్షన్ చేశానని మీరు పర్టికులర్గా చదవాలి. ఓకేనా? నో లెట్స్ రీకాల్. ఈ లెసన్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నారనేది ఇక్కడ ఉంది రీకాల్లో. ఏ గ్లోబ్ ఈజ్ ఎ మోడల్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ దట్ ఈస్ మౌంటెడ్ ఆన్ ఎ స్టాండ్. గ్లోబ్ అంటే ఏంటి? ఎర్త్ యొక్క మోడల్. ఓకే, మనం చిన్నగా ఇంట్లో చేస్తాం కదా, ఏంటి? పేపర్తో బోట్ తయారు చేస్తాం కదా మనము. సో రియల్ బోట్ మనం చేయలేనప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? పేపర్తో బోట్ ఏంటి? పేపర్ బోట్ ఏంటి? బోట్ అయినా నిజంగా బోట్ అది కాదు. ఇట్ ఈస్ అ మోడల్ ఆఫ్ ద బోట్. ఇన్ ద సేమ్ వే గ్లోబ్ ఈజ్ అ మోడల్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఎ మ్యాప్ ఈజ్ ఎ డ్రాయింగ్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ ఎర్త్ ఆన్ ఇట్ ఆర్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. మ్యాప్ అంటే ఏంటి? ఎర్త్ డ్రాయింగ్ కానివ్వండి, అది ఇండియా డ్రాయింగ్ అవనివ్వండి, ఆస్ట్రేలియా, కంట్రీస్, అదర్వైజ్ ఓన్లీ కాంటినెంట్స్. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాప్స్ ఆర్ దేర్. There are continents and oceans on the earth. భూమి పైన ఏమున్నాయి? కాంటినెంట్స్, ఓషన్. ల్యాండ్ మాస్ అంతా కాంటినెంట్, వాటర్ ఉండేదంతా ఓషన్స్. నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ ఆర్ ద 4 main డైరెక్షన్స్. 4 main డైరెక్షన్స్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం కదా, ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్. సో again they have given the fill the blanks, choose the right answer, true or false, etc. they have given. This will learn in the next class. Now CW. Take your notebook, all of you. Write the date, class, social, session 6. మీరు హోంవర్క్ పంపేటప్పుడు కూడా మీరు ఎవ్వరూ నేమ్స్ పంపించట్లేదమ్మా. మెనీ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ మెన్షన్ ద నేమ్ అండ్ ద సెషన్. ఓకే, నౌ విల్ రైట్ ద CW. What is that we are going to learn in the CW? Meanings. Okay, lesson number 2. What is your lesson number 2? More about our earth. More about our earth. And here heading learn words. Learn words. Learn words is the heading. So write the date, class 3, social, session number 6, lesson number 2. More about our earth. Okay, learn words. First one, this is the CW and your homework is same as CW. మనం ఏం రాస్తున్నాము CW లో అదే మీ homework one time. It is there in the textbook also. You can see and write. I am going to write this one only, children. First one, globe. This is the globe. Globe, a small model of the earth. A small model of the
earth. Globe, a small model of the earth. Okay. Now second one. Map. A drawing. A drawing drawing of the earth or a part of it on a flat surface. A drawing of the earth or a part of it on a flat surface. This is the meaning of the map. Next, third one, ocean. Fourth one, atlas. Fifth one, continent. First you note down this one, ma'am. First one and second one. Globe, a small model of the earth. Map, a drawing of the earth or a part of it on a flat surface. Now third one, ocean. OCEAN, ocean. A large, large, BODY, body, OF of water. A large body of water. Next fourth one, atlas, ATLAS. A book of maps. A book of maps. Next fifth one, continent. Continent, a large unbroken area of land. A large unbroken area of land. So these are the 5 meanings that are in the textbook. So go through the textbook and write down this one time, and homework is also same thing. Write your names and everything neatly, children. Thank you.